विद्यार्थी मित्रों, छेल्लो जे विडियो में मूक्यो तो एनी अंदर इतिहास सेमिस्टर 5 पेपर 11 अने पेपर 12 ना सिलेबसनी वात करी हती। हवे आजे आपणे पेपर 14 अने पेपर 16 आ बे लेक्चरना सिलेबस अथवा तो बे पेपरना सिलेबसनी वात आपणे करवानी छे। सौथी पहला सिलेबसना विडियो ए माटे बनाववा माटे आवी रह्या छे कि जेथी करीने समग्र बाबत अथवा तो समग्र सिलेबस आपने ख्याल आवे। गई काले ज एक एवा समाचार हता कि CBCS एटले कि जे धोरण 12 9 થી 12 CBCS नी जे केंद्रीय शाळाओ चाले छे एनी अंदर कोरोना वायरसना कारणे एमना सिलेबस में 30% घटाडो करवामां आव्यो छे। जो वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी पण आपणा BA ना सिलेबस में आ प्रकारनो कोई घटाडो करे तो ए माटे तमारे सौए सिलेबस आपणो शुं छे ए समजवो खूब ज जरूरी है। कदाच एवुं बने कि नीचेना एकाद यूनिट अथवा तो एकाद बे यूनिट ने काढी नाखे अथवा ना ए काढे एटले आपणे शरूआती समयनी अंदर जे शरूआती यूनिट है पेपर नंबर 11 में मानो कि यूनिट नंबर 1 और यूनिट 2 तो मोटे भागे आ महीनानी अंदर आपणे आ बंने यूनिटों ने अथवा आ महीनो ने आवती महीनो ए 4 पेपर में पहला प्रथम 2 यूनिट पर अभ्यास करशुं। त्यारबाद योग्य सूचना मळ्या बाद आ अंगे आपणे वधु निर्णय लेशुं। एटले सिलेबस ने समझवानी खूब ज जरूरी है। बीजी वस्तु यूनिवर्सिटीना पेपर स्टाइलनी ज्यारे आपणे वात करीए जूना पेपर स्टाइलनी वात त्यारे SYBA नी अंदर पण मैं आपने समझाव्युं हतुं के ज्यारे तमे कोईपण यूनिवर्सिटीनुं ओल्ड पेपर vnsgu.ac.in परथी डाउनलॉड करो त्यारे तमने ख्याल आवशे अने आपणा आ सिलेबस साथे जो तमे सरखावो तो स्पष्ट थई जशे कि प्रश्नपत्रनो जे पहलो लांबो सवाल है ए यूनिट 1 मांथी पूछायो हशे। प्रश्नपत्रनो बीजो लांबो सवाल जे अथवामां होय छे ए यूनिट नंबर 2 मांथी पूछायो हशे। एटले कि यूनिट नंबर 1 नी सरखामणीए एक सेकंड हाँ यूनिट 1 ना अथवामां यूनिट 2 अने यूनिट 3 ना अथवामां यूनिट 4 तो सामान्य रीते आ रीते आपणे जोई शकीए छीए कि यूनिट 1 ना पहलो जे लांबो सवाल है यूनिट 1 ना अथवामां यूनिट 2 आवे छे अने बीजो जे लांबो सवाल है यूनिट 3 ना अथवामां यूनिट 4 आवे छे। एटले सामान्य रीते आपणे जोई शकीए कि 4 यूनिट मांथी कोईपण 3 यूनिट जो परफेक्ट करवामां आवे तो मोटे भागेना लांबा सवालों तो तमे कम्प्लीट करी शको छो। बीजी वस्तु जे 4 शॉर्ट नोट पूछाय छे बराबर है। हवे आज 4 शॉर्ट नोट पूछाय छे एना विषे पण एक टूंक नोट यूनिट 1 मांथी एक टूंक नोट यूनिट 2 मांथी एक टूंक नोट यूनिट 3 मांथी एक टूंक नोट यूनिट 4 मांथी अने लखवानी केटली छे कोई पण 2 एनो
એનો મતલબ ફરીથી અહીંયા યુનિટ 1, યુનિટ 2, યુનિટ 3, માનો કે આપણે આ યુનિટ 1 થી 3 તૈયાર કરીએ તો લગભગ મોટે ભાગેનું પેપર એટલે કે લાંબા સવાલો અને ટૂંકનું આ બંને ના જે પ્રશ્ન છે એ પૂર્ણ થાય છે. તો SYBAમાં પણ લગભગ પરીક્ષા સંબંધી આ રીતે મેં માહિતી આપેલી, પરંતુ વર્તમાન સ્થિતિમાં પેપર સ્ટાઇલ શું હશે, કઈ રીતના પ્રશ્નો પૂછાશે, કેટલું વેટેજ હશે ઇન્ટરનલનું, આ બધા પ્રશ્નો હજી જીવંત છે. જેમ જેમ આપણે આગળ જઈશું તેમ જ આપણને આ બાબતની ખ્યાલ આવશે. પરંતુ જ્યાં સુધી નવી કોઈ સૂચના ના આવે ત્યાં સુધી આપણે આ ફોર્મેટની અનુસાર સમજીએ તો કોઈ પણ 3 યુનિટ જો આપણે કમ્પ્લીટ કરીશું તો 1 યુનિટને કદાચ તમે અર્થવામાં કાઢી શકો. બરાબર છે? તો આ બાબતને સમજવાની જરૂર છે. ઉપરાંત તમે યુનિટ 1, યુનિટ 2, યુનિટ 3 અને યુનિટ 4 આમાં કેટલાક એવા પ્રશ્નો જોઈશો કે વારે ઘડી પૂછાતા હશે. જે આગામી લેક્ચરમાં હું લેવાનો છું એ દરેક પેપરની અંદર IMP ક્વેશ્ચન્સનો લેવાનો છું, જેથી કરીને કોરોના મહામારીના આવા સમયગાળામાં આપણે એવા જ ક્વેશ્ચન્સ તૈયાર કરીએ જે એક્ઝામ માટે એકદમ ખૂબ જ જરૂરી હોય. એક્ઝામ માટે એમ કહી શકાય કે ખૂબ જ IMP એટલે કે ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય. સામાન્ય રીતે એવું મેં જોયું છે કે દરેક પેપરમાં 6 થી 7 જ સવાલો એવા છે જે મેન IMP છે. તો આપણે એ જ સવાલો પર ખાસ ફોકસ કરવાનું છે. એમ સામાન્ય રીતે આપણે એમ જોવા જઈએ તો લગભગ 6 દુ 12, કુલ 12 કે 13 સવાલો આપણા આખા એક પેપરમાં હશે. પેપર 12ની સરખામણીમાં 16 જેટલા સવાલો છે, પણ મોટે ભાગે 12 કે 13 જેટલા સવાલો હશે. હવે આ 12 કે 13ના લગભગ 6 જ સવાલો એવા હશે જે ખૂબ જ IMP હશે. બાકીના 6 સવાલો ઓછા IMP કહી શકાય એ પ્રકારના, અથવા તો તમે એક્ઝામમાં વારે ઘડી પણ એ પ્રકારના સવાલો પૂછાતા નથી. કેમ? કારણ કે ઘણા સવાલોના મટીરિયલ એટલા લાંબા નથી હોતા, એટલે પરીક્ષકો એને પૂછતા નથી. તો આ એક બાબત થઈ. બીજો જે મારો એક લેક્ચર રહેશે જ્યાં આપણે સિલેબસ ચાલુ કરીએ એ પહેલાં કે આપણે એક્ઝામમાં કઈ રીતે લખી શકીએ, પરીક્ષા આપતી વખતે કઈ બાબતને ધ્યાન આપવાની છે. કારણ કે આપણે બધા વિદ્યાર્થીઓ એવું માનીએ છીએ કે આપણને શાના માર્ક મળે છે, આપણે વધુ વાંચવું અથવા તો વધુ વાંચીશું તો આપણને વધારે માર્ક મળશે. મિત્રો, એકદમ વાત ખોટી છે. વાંચવા સાથે સૌથી અગત્યનું શું છે? કેવી રીતે લખવું. કેવી રીતે લખવું એ પણ પરીક્ષા માટે ખૂબ જ અગત્યની બાબત છે. એટલે બીજો જે મારો લેક્ચર આ જ વીકમાં આવશે, પહેલો લેક્ચર આવશે ઓલ્ડ પેપરને આધારે આપણે આપણા પરીક્ષાની તૈયારી કઈ રીતે કરી શકીએ એવા પ્રશ્નો. એટલે હું સેક્શન બનાવીશ A, B અને C. એટલે A એટલે એકદમ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન, B એટલે થોડા ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન, C એટલે કે કાઢી નાખી શકાય અથવા તો અર્થમાં મૂકી શકાય એવા ક્વેશ્ચન્સ. તો એ એક થયું. અને ત્યારબાદ પરીક્ષા આપતી વખતે ધ્યાનમાં લેવાની બાબતો. એટલે એ રીતે જો તમે તૈયારી કરશો તો વધારે ખ્યાલ આવશે. ત્યારબાદ ત્રીજી જે વાત મારે તમને કરવાની છે, ઘણીવાર આપણે આપણા મોબાઈલમાં દાખલા તરીકે એક એવું નામ હોય કે સુમનભાઈ સુહાસભાઈ પટેલ, આવું માનો કે નામ છે. તો આપણે એમના મોબાઈલમાં શું એડ કરીશું? SSP. આવું કેમ કરશું આપણે? કેમ? કારણ કે આપણે SSPને આધારે આખું નામ જાણી શકીએ અથવા તો યાદ રાખવામાં સરળ પડે. તો સેમ આ જ ફોર્મ્યુલા આપણે ઇતિહાસના વિષયમાં અપનાવવાની છે. સુમનભાઈ સુહાસભાઈ પટેલ યાદ રાખવાની જરૂર નથી, પણ એના શોર્ટન વર્ઝન જો આપણે બનાવીએ, નાના વર્ઝન બનાવીએ
તો ઇતિહાસના શબ્દો અને ઇતિહાસની સાલવારીને સરળતાથી યાદ રાખી શકાય. આની સાથે જ આપણે લઈશું ઇતિહાસને યાદ રાખવાની અથવા તો ઇતિહાસના સાલવારી અને ઘટનાને યાદ રાખવાની પદ્ધતિઓ. તો એ પણ આપણે વાત કરવાની છે. ઓકે, હાલ આ આગામી સમયની વાત છે, એટલે મારા આવનારા તમામ લેક્ચરો જોતા રહેજો, જેથી કરીને એક્ઝામ કે એન્ડ ઓફ ધ ડે તો તમારે આ બધા વિષયોની એક્ઝામ આપવાની છે. એટલે સૌથી પહેલાં આપણે આ બાબતોની તૈયારી કરવાની છે. કયું પેપર આઈએમપી છે, કયું પેપર આઈએમપી નથી, આ છેલ્લા વર્ષોમાં શું પૂછાયું છે, શું પૂછાયું નથી, વગેરે વગેરે ઘણી જેવી બધી બાબતો આપણે જોવાની છે. ઓકે, આજની જે વાત હતી કે મારા પક્ષે જે એક અગત્યનો પેપર આવે છે, એનું નામ છે હિસ્ટ્રી ઓફ ગુજરાત, પેપર નંબર 14. આપની જે સાલવારી જોઈ શકો છો 912થી લઈને 1299. તો આ સાલવારીમાંના સમયગાળાને આપણે ભણવાનો છે. એનો જે સૌથી પ્રથમ ટૉપિક આપણે જોઈ શકીએ છીએ, રિસોર્સ ફોર હિસ્ટોરિયોગ્રાફી ઇન સોલંકી એન્ડ વાઘેલા એજ ઇન ગુજરાત. આપણે જ્યારે તમે FIBAમાં કોલેજમાં આવેલા ત્યારે એક ટૉપિક ભણેલા, પ્રાચીન ભારતના ઇતિહાસ જાણવાના સાધનો. એટલે કે પ્રાચીન ભારત વિશે આપણે જાણવું હોય તો કયા પ્રકારના પુરાતાત્વિક કે સાહિત્યિક સાધનોની જરૂર પડે એની વાત આપણે કરેલી છે. સેમ એ જ વસ્તુ કે ગુજરાતમાં સોલંકી અને વાઘેલા યુગના સમયની ઘટનાઓ વિશે જાણવા માટે આપણને કયા ઐતિહાસિક સાધન ઉપયોગી બની શકે એની વાત આપણે અહીં કરવાની છે. પછી એમાં જ બીજો સવાલ છે, રાઇઝ ઓફ સોલંકી એજ, એટલે કે સોલંકી એજનો અથવા તો સોલંકી યુગનો ઉદય. ત્યારબાદ આગળ એક સવાલ છે, મૂળરાજ ધ ફર્સ્ટ, મૂળરાજ પહેલાં જે રાજા થઈ ગયા એમના વિશે વાત કરવાની છે. ત્યારબાદ યુનિટ 1માં છેલ્લો સવાલ, ભીમદેવ પહેલો. તો આ થયું આપણું યુનિટ નંબર 1. ત્યારબાદ યુનિટ નંબર 2માં કર્ણદેવ પ્રથમ, ગુજરાતના ખૂબ જ જાણીતા રાજવી સિદ્ધરાજ જયસિંહ, એમના વોર અને વિક્ટરીઝ એટલે કે વિજય, એમના યુદ્ધો અને વિજયો વિશે આપણે વાતો કરવાની છે. તે જ ઉપરાંત સિદ્ધરાજ જયસિંહ દ્વારા જે પબ્લિક કલ્યાણના જે કામો કરવામાં આવ્યા છે એ એમની પબ્લિક કલ્યાણની પોલિસી વિશે આપણે વાત કરવાની છે. ત્યારબાદ યુનિટ 2માં હેમચંદ્રાચાર્ય અને તેમના લખાણો વિશેની આપણે વાત કરવાની છે. તો આ મુખ્યત્વે આપણા 2 યુનિટ છે. આગામી 2 મહિના માટે આપણી ખાસ 1-1.5 મહિના માટે આ 2 ટૉપિક પર ફોકસ રહેશે. આગળ જોઈએ આપણે. તો અહીં આપ જોઈ શકો છો કુમારપાળના વિજય, યુદ્ધો અને વિજયો. આ એક અગત્યનો ટૉપિક છે. સેમ સિદ્ધરાજ જયસિંહના ટૉપિકની જેમ રાજા કુમારપાળ દ્વારા જે પ્રજા કલ્યાણના જે કાર્યો કરવામાં આવ્યા હતા એની વાત કરવાની છે. ભીમદેવ બીજો એક રાજા વિશે વાત કરવાની છે. લાવણા પ્રસાદ અને વીર ધવલ, આ ખાસ કરીને ટૂંકનોંધમાં પૂછાતા હોય છે, એની વાત કરવાની છે. યુનિટ 4માં વસ્તુપાલ અને તેજપાલ, એની વાત કરવાની છે. સોલંકી અને વાઘેલા યુગનું શું છે, એડમિનિસ્ટ્રેશન મતલબ વહીવટ, એમના સમયમાં વહીવટી તંત્ર કઈ પ્રકારે કામ કરતું હતું એની આપણે વાત કરવાની છે. સોલંકી અને વાઘેલા યુગનું ઇકોનોમિકલ અને ફાઇનાન્શિયલ કન્ડિશન, એમના યુગ દરમિયાન સમાજમાં કઈ પ્રકારની બાબતો આવી અને આર્થિક રીતે કઈ રીતે વિકાસ પામ્યો એ આપણે વાત કરવાની છે. કલ્ચરલ અને રિલિજિયસ કન્ડિશન ઇન સોલંકી વાઘેલા એજ, એટલે કે સાંસ્કૃતિક અને ધાર્મિક કન્ડિશન અથવા તો પરિસ્થિતિ તે સમયે કઈ પ્રકારની હતી એની પણ આપણે વાત કરવાની છે. તો આ છે આપણું પેપર નંબર 14.
પેપર નંબર 14 માટે કેટલાક પુસ્તકો પણ આપણને મળે છે. એક તો દુર્ગાશંકર શાસ્ત્રીનો ગુજરાતનો મધ્યકાલીન રજપૂત ઇતિહાસ, મૌલાના સૈયદનો ગુજરાતનો ઇતિહાસ, રાવ જોટે રત્નમણીનો ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસ, આર.કે. ધારૈયાનો ગુજરાતનો ઇતિહાસ, ભોજે વિદ્યા મંડળ અમદાવાદનો ગુજરાતનો રાજકીય અને સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસ. આ સિવાય પણ આપણી પર આ બાબતો માટે ઘણું બધું મટીરિયલ છે, જે હું સમયે આપને પહોંચાડતો રહીશ. તો આ વાત હતી પેપર નંબર 14 ગુજરાતના ઇતિહાસની, જે મારે પક્ષે લેવાનો થાય છે. હવે પેપર નંબર 16, જે પણ બહુ જ ખૂબ અગત્યનું છે. પેપર નંબર 16ની અંદર કેટલાક સુધારાઓ હમણે થયા છે, આમાંથી 1-2 ટૉપિક નીકળ્યા છે, પણ હાલ આ યુનિવર્સિટીની વેબસાઇટ પર આ જે મૂક્યું છે એની અંદરનો જ મેં લઉં છું. 1-2 સવાલો આમાંથી ઓછા થયા છે, પણ મોટે ભાગેનો સિલેબસ સેમ ટુ સેમ છે. જે 4 સવાલો છે એની જગ્યાએ 3 સવાલો થઈ ગયા છે, પણ મોટે ભાગે આ જ સવાલો આવે છે, એટલે એની ચર્ચાઓ આપણે અહીં કરીએ છીએ. આપણા પેપરનું મિત્રો નામ છે હિસ્ટ્રી ઓફ ગ્રીસ. પેપર નંબર 16 છે, હિસ્ટ્રી ઓફ ગ્રીસ છે. અને જેમ પ્રાચીન ભારતનો ઇતિહાસ આપણે ભણ્યા હતા FIBAમાં, એ જ રીતે આ પ્રાચીન યુરોપનો ઇતિહાસ છે. એટલે કે યુરોપની આજે જ્યારે કલ્પના કરીએ છીએ ત્યારે ગ્રીસ એ એનું પ્રાચીનતમ અગત્યનું રાજ્ય છે. તો બહુ જ રસ વૃદ્ધિવાળું આ પેપર છે, અને બહુ જ ધ્યાનથી આપણે એને બહુ જ સ્લાઇડોની મદદથી અને ગૂગલ મેપની મદદથી ભણવાનું છે, જેથી કરીને તમને હું આખો ગ્રીસનો વિસ્તાર ગૂગલ મેપ દ્વારા બતાવીશ અને બહુ જ સરસ રીતે તમે એને સમજી શકશો. તો સૌથી પહેલાં આપણે વાત કરવાની છે ક્રીટની, અથવા તો એજિયન કલ્ચર, અથવા તો એજિયન સંસ્કૃતિ. એટલે એક ક્રીટ ટાપુ છે, ત્યાં જે આપણને જેમ સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિમાં આપણને જે અવશેષો મળી આવ્યા છે, તેમ આ ક્રીટ ટાપુ પરથી આપણને કેટલાક અવશેષો મળી આવ્યા છે. તો એની વાત આપણે આખી કરવાની છે. મિસેનિયન સંસ્કૃતિ, ગ્રીસમાં હોમર યુગ, ત્યારબાદ ગ્રીસમાં સામંતશાહીઓનો યુગ, સરમુખત્યારશાહીઓનો યુગ, યુનિટ 2માં સ્પાર્ટા, એથન્સ, સરમુખત્યારશાહીમાં એથન્સ, ડિક્ટેટરશીપમાં એથન્સ, આ વાત કરવાની છે. સામાન્ય રીતે આ જે વર્ડ્સ છે એ તમારા માટે હાલ થોડા નવા છે, એટલે જ્યારે હું પ્રોપર આને ભણાવીશ ત્યારે તમને વધારે આઈડિયા આવશે કે આ સાહેબ કયા શબ્દોની વાત કરી રહ્યા છે ને. કારણ કે હાલ તો તમે આ વસ્તુ બહુ ખાસ સાંભળી નહીં હોય, અથવા તો અભ્યાસમાં આવી હશે તો એ ઓછી સાંભળી હશે. યુનિટ 3માં ગ્રીસ, ઈરાની વોર, પેરિકલ્સ, સિવિલ વોર ઓફ ગ્રીક્સ, એલેક્ઝાન્ડર. તો આ એક યુનિટ 3ની વાત છે. યુનિટ 4માં ગ્રીક ફિલોસોફર, એટલે કે ગ્રીકમાં જેટલા પણ ફિલસૂફ થઈ ગયા એ લેખકોની વાત છે. ગ્રીક હિસ્ટોરિયન્સ, આની અંદર જે મેં કહ્યું તેમ કે થોડો સિલેબસ સુધર્યો છે, લગભગ 1-2 ટૉપિક નીકળી જાય છે. એ સિલેબસ હું આજે તમને આપણા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં મોકલાવી દઈશ, જે આમાંથી થોડોક સુધારો થશે. એટલે યુનિટ 16ની જ્યારે વાત છે ત્યારે હું ટૉપિક ટુ ટૉપિક હું જે ચલાવું એ રીતે આપણા સિલેબસમાં પછી આપણે જોઈશું. તો આમ ગત વિડીયોમાં મેં પેપર 11 અને પેપર 12ના સિલેબસની વાત કરી, અને આજે પેપર 14 અને પેપર 16. તો હવે આ જે પેપરો છે એના જે સિલેબસો છે એ આધારિત અભ્યાસ આપણે ઝડપથી ચાલુ કરી દેવાનો છે. શરૂઆતમાં એટલે થોડું ધીમેથી ચાલુ રાખ્યું છે, કારણ કે કેટલાક વિદ્યાર્થી હજુ એટલા એક્ટિવલી જોડાયા નથી. એ તમામ વિદ્યાર્થીઓને હું વિનંતી કરું કે એક્ટિવલી જોડાય. મારા વિડીયો જોયા બાદ મને તમે હું આજે એક TYBAનું આપણું ખાલી ઇતિહાસનું ગ્રુપ પણ એક્ટિવ કરી દઉં છું, જેથી કરીને હું કોઈ માહિતી મોકલાવું તો બધા વિદ્યાર્થીઓને પહોંચવાની જરૂર નથી, માત્ર આપણા TYBAના વિદ્યાર્થીઓને જ એ પહોંચે. એ રીતે હું આજે એક વોટ્સએપ ગ્રુપ બનાવું છું, અને
તમામ માહિતી, તમામ બાબતો, તમામ વિડીયો જે મારે તમને મોકલવાના છે હું માત્ર આપણા ગ્રુપમાં જ મોકલાવીશ, જેથી કરીને બીજા વિદ્યાર્થીઓને પણ એનો ડિસ્ટર્બન્સ ના થાય. તો આપણા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં આવતી તમામ માહિતીને ખૂબ જ ગંભીરતાપૂર્વક લેવાની છે અને ઓનલાઈન ટીચિંગના માધ્યમથી આપણે ઓફલાઈન કરતાં વધુ સારું ભણવાનો પ્રયત્ન કરશું એવી આશા સાથે સૌને મારા પ્રણામ. ખૂબ ખૂબ આભાર.